ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ। ਕਿਸਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2011 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੈਲੰਜ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਸੋਦੀਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ NHM ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੈਗੂਲਰ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੈਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਲਰਟ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਮੰਗਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਮਾਸਾਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ। ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਇੱਕ ਟਰੱਕ PRTC ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜਿਆ। ਟੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ PRTC ਦੀ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2011 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਮੇਟੀ 2011 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪਏ ਬੋਝ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। वो चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मतलब पूरे देश में कहीं पे भी आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए। वे मुकदमे कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है। इन सब चीजों में जो शहीद परिवार है उनका सम्मान कैसे रहेगा, आर्थिक मदद इस बार रहेगा, ये सब सवाल हमारे हैं। और इन पर जब तक सहमति नहीं बनेगी, जब तक इन पर कोई समझौता नहीं होगा, तो ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी 4 तारीख को तय होगी आगे। धन्यवाद। अभी आंदोलन जारी है। 4 तारीख को मीटिंग है संयुक्त मोर्चे की, उसमें अहम फैसले लिए जाएंगे। आगे आंदोलन की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि बड़े सवाल हैं। MSP पे गारंटी कानून बड़ा सवाल है, जो हमारे मुकदमे दर्ज है, पर्चे दर्ज है, वो चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मतलब पूरे देश में कहीं पे भी आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए। वे मुकदमे कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है। इन सब चीजों में जो शहीद परिवार है उनका सम्मान कैसे रहेगा, आर्थिक मदद इस बार रहेगा, ये सब सवाल हमारे हैं। और इन पर जब तक सहमति नहीं बनेगी, जब तक इन पर कोई समझौता नहीं होगा, तो ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन की रूपरेखा
क्या होगा 4 तारीख को तय हो गया। धन्यवाद। अभी आंदोलन जारी है। 4 तारीख को मीटिंग है संयुक्त मोर्चे की, उसमें अहम फैसले लिए जाएंगे। आगे आंदोलन की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि बड़े सवाल हैं। एमएसपी पे गारंटी कानून बड़ा सवाल है, जो हमारे मुकदमे दर्ज है, पर्चे दर्ज है, वो चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मतलब पूरे देश में कहीं पे भी आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए। वे मुकदमे कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है। इन सब चीजों में जो शहीद परिवार है उनका सम्मान कैसे रहेगा, आर्थिक मदद, स्मारक, ये सब सवाल हमारे हैं। और इन पे जब तक सहमति नहीं बनेगी, जब तक इन पर कोई समझौता नहीं होगा, तो ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन की रूपरेखा क्या होगा 4 तारीख को तय हो गया। धन्यवाद। अभी आंदोलन जारी है। 4 तारीख को मीटिंग है संयुक्त मोर्चे की, उसमें अहम फैसले लिए जाएंगे। आगे आंदोलन की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि बड़े सवाल हैं। एमएसपी पे गारंटी कानून बड़ा सवाल है, जो हमारे मुकदमे दर्ज है, पर्चे दर्ज है, वो चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मतलब पूरे देश में कहीं पे भी आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए। वे मुकदमे कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है। इन सब चीजों में जो शहीद परिवार है उनका सम्मान कैसे रहेगा, आर्थिक मदद, स्मारक, ये सब सवाल हमारे हैं। और इन पे जब तक सहमति नहीं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ, ਆ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਥੀਮ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ, ਮੇਕ ਯੋਰ ਓਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸਕੀਮ, ਬਿਲਡ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ we trust our industry, we have trust our citizens। ਆਹ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੈਲੰਜ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਸੋਦੀਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। मैं पढ़ा हूँ इतने उसको 25 रह गए। एक आता दो ही ट्यूशन है, 25 बच्चे हालात देखो। स्कूल भी हम लोग जायजा कर लिए थे, पैसे की बना ली। ये देखो चन्नी अपने मुख्यमंत्री उन्होंने
ये क्या है? ये कमरा सर, ये कमरा बनाया जी स्कूल का ही। किन्ने का बढ़िया हाथ बनाया बढ़िया तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह का जोड़ा इस वेले का आलम हो रहा है पंजाबी अज हल्के देखा सकता है। ये बाद में बात करेंगे। ये मीटिंग कमरा बनाया गया होगा। हाँ जी इस स्कूल बना था गवर्नमेंट को दिया कमरा क्या है? एक तरह से स्टोर रूम ही बना हुआ है। तो देख सकते हैं तमाम दौरा जाने लगे हुए हैं। ये कांग्रेस वालों को ना ऐसे स्कूल रखने में मजा आता है। 2013-14 में हमारी सरकार दिल्ली में आई थी तो ऐसे ही कर रखे थे स्कूल वहाँ पे। वो जाले अपना पड़ा है जाले लगे हुए पर्दे सारे डब्बे वाले लगा दिए। ये देखो क्योंकि पर्दे में तो कमीशन खाने को मिलता है ना। पर्दे सारे महंगे वाले पर्दे नहीं है। क्लास में जाले लगे हुए हैं, छतों में और स्टोर रूम सारे क्लासरूम भी स्टोर रूम बने हुए हैं। वही बता रहे हैं टीचर है लोकल आप बच्चे पढ़ते हैं इधर। अच्छा ज्यादा बच्चे से बहुत घट गए बच्चे क्योंकि सफाई बच्चे इस करके स्कूलों में ला जे टीचर वधिया होंगे सफाई नहीं बच्चे आएंगे। सफाई नहीं है। सफाई कितने टीचर रहते? दो टीचर ने। अच्छा कितना आंदे रेगुलर रेगुलर आ रहे हैं वैसे 2 टीचर ने। बच्चे कितने ने? बच्चे 40 नहीं अब जा रही है। बच्चे कहाँ से होंगे जब पढ़ाई नहीं इतनी गंदगी में कैसे पढ़ेंगे? नीचे बैठ गए बच्चे, कोई चेयर नहीं। एक ही कमरा है 5वीं क्लास तक के कमरे हैं। ऐसे तो प्राइमरी स्कूल है 5वीं क्लास तक होना चाहिए। 5वीं क्लास तक 2 टीचर ही हैं बस। आंदे नहीं क्यों नहीं आंदे बच्चे? थोड़ा भी लगता है टीचर टीचर स्टाफ होएगा। फिर आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हो? प्राइवेट में? नहीं मजबूरी पढ़ा रहे ये नहीं है कितना लग रही है मैंने पढ़ लिया। ये मजबूर होके बच्चों को इतने पढ़ाना पै रहा है अपनी फाइनेंशियल हालत बहुत ज्यादा है जी। बहुत ज्यादा ताकत के प्राइवेट सरकारी पढ़ाना करना। आओ सर चलिए उसको भी ड्यूटी पे भी लगाते जी ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਚ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पंजाब के स्कूलों में बड़ी क्रांति हुई है। पंजाब का शिक्षा मॉडल देश में नंबर 1 है। तो मैंने सोचा कि भाई हम ही देख लेते हैं। मैंने उनसे कहा था कि अपने 250 स्कूलों की लिस्ट दे दो और हमारे की ले लो। उन्होंने कहा था 250 स्कूलों की लिस्ट दो तो हमने तो दे दी जी। तो मैं मुख्यमंत्री जी के हलके में स्कूल देखने आया था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि यहाँ पे तो उन्होंने अपने हलके में तो स्कूल बहुत अच्छे कर रखे होंगे। पर यहाँ देख के लगा कि
टीचर्स का टॉयलेट देखो सब सड़े हुए हैं, बच्चों के टॉयलेट सड़े हुए हैं, बदबू आ रही है। मिड डे मील का कमरा जिसमें मिड डे मील बनना चाहिए था, वो मिड डे मील के लिए बनाया गया होगा, उसमें गंद पड़ा हुआ है। अभी देखा आपने स्टोर बने हुए हैं, टीचर नहीं है, एक टीचर है जी। और बस ऐसे ही चल रहा है। तो ये पंजाब के बच्चे जो है ना, चन्नी साहब कह तो सकते हैं कि जी स्कूल नंबर 1 है, लेकिन अगर ऐसे नंबर 1 स्कूल हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही अन्याय हो रहा है पंजाब के बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ में जो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। तो उन्हों का तर्क है मनीष जी कि पंजाब बड़ा है, इतने स्कूल ज़्यादा ने, दिल्ली स्कूल घट ने, इस तर्क का की जवाब है जी? पंजाब की सरकार लोग इसीलिए तो चुनते हैं कि ज़्यादा स्कूल ठीक कर लें। अगर उनसे ज़्यादा स्कूल ठीक नहीं होते तो रिजाइन कर दें, क्योंकि पंजाब में तो जो भी सरकार बनेगी वो यही सोच के बनेगी कि भाई मैं ज़्यादा स्कूल ठीक करूँगा। अगर उनको लगता है कि उनकी हैसियत के बाहर है ज़्यादा स्कूल ठीक करना। ये टीचर्स का हाँ जी। आपका गाँव है? मैं पढ़ा हूँ इतने उत्तर पश्चिम एक आता है, 2 ही टीचर हैं। हालात देखिए, स्कूल भी हम लोग जायजा कर लिए थे, 5 मिनट का गिरा नहीं ऑनलाइन दिखावे हमारे पैसे की बना ली स्कूल ये इसमें पहुंचे हुए ये देखो सिंह चन्नी अपने पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ क्या है ਇਹ ਕਮਰਾ ਸਰ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੋਂ ਰੰਗ ਸੁਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ आलम है हो रहा है पंजाबी आज हल्के का दौरा है ना देखा सकते हैं। ये बाद में बात करेंगे। ये मिड डे मील का हां जी मिड डे मील का कमरा बनाया गया होगा। हां जी इस स्कूल बना का गवर्नमेंट को दिया एक तरह से स्टोर रूम ही बना हुआ है। देख सकते हैं तमाम दौरा जाने लगे हुए हैं। ये कांग्रेस वालों को ना ऐसे स्कूल रखने में मजा आता है। 2013-14 में हमारी सरकार दिल्ली में आई थी तो ऐसे ही कर रखे थे स्कूल, वहाँ भी इन्होंने स्कूल ऐसे कर रखे देख सकते वो जाले पर्दे सारे डब्बे वाले लगा दिए। ये देखो है इस तो पहले दस दिए कि स्कूल मनीष सिसोदिया ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੇਟਸ ਖੁੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇੱਕਦਮ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਿਚਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਬੱਚੇ ਨੇ ਟੋਟਲ 23 ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ 2 ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੇ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਮਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ बच्चे इस क्लासरूम अपना गांव है अच्छा जी हाँ जी ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਵਲ ਹੈ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਡਿਬੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਆਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਿਆਰ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਈਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਬਣ ਗਏ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ पीछे हो जो आराम ना कर लो यार। मनीष सिसोदिया ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ? मैं पंजाब के मुख्यमंत्री जी के हल्के में हूँ और उनके गांव में हूँ। ये दूसरा स्कूल है जो मैंने उनके हल्के में देखा है, ये स्कूल उनके गांव में है। तो यहाँ पर भी मैं आया तो ये नर्सरी से लेके और 5वीं क्लास तक का स्कूल है। तो बेसिकली 6-7 क्लास इसमें है। तो 6-7 क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर है जिनकी तनख्वाह 6,000 रुपए है। उसके साथ साथ पंचायत ने एक पंचायत सहायक लगा रखे हैं यहाँ पे, जो टीचर नहीं है पर बच्चों को संभालने का काम करती हैं, एक असिस्टेंट समझ लीजिए आप। तो एक टीचर जिनकी तनख्वाह 6,000 रुपए और साथ साथ एक पंचायत से मिली हुई सहायिका जो स्कूल की देखरेख करने के लिए है। ये चन्नी साहब के हल्के के स्कूल की हालत है। तो अगर इसको हम नंबर 1 कहेंगे कि हमने टीचर्स इतने लगा दिए, इतना सब शानदार कर दिए, तो ये तो बच्चों के साथ मजाक है। मैं तो उन टीचर्स को जो अभी यहाँ हैं हाथ जोड़ के मैंने नमस्कार किया कि कमाल है आपका कि आप 5 क्लास के बच्चों को एक साथ पढ़ा ले रहे हो अकेले। ये बहुत बड़ी बात है। उन टीचर्स को हेड्स ऑफ है जो इसका विरोध नहीं कर रहे, जो इसमें हालात के आगे समझौता करके स्कूलों को केयर कर रहे हैं, बच्चों को केयर कर रहे हैं। सरकार तो केयर नहीं कर रही बिल्कुल। आपने दूसरा स्कूल भी देखा वहाँ पर? दूसरा स्कूल तो बहुत ही बुरी हालत में था, चकलाना विलेज में। वहां मैंने देखा कि वहां तो सारे कमरों में जाले लगे हुए हैं, बुरी तरह से टूटे पड़े हैं, फर्नीचर तोड़ तोड़ के कमरों में भरा हुआ है। स्मार्ट क्लास रूम के नाम पे वहाँ टीवी है पर टीवी का प्लग अलग है, वो एक हुक लगाया हुआ है, उस पर कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मुख्यमंत्री जी, हाँ कंप्यूटर भी यहाँ पे देखा वो कोने में टूटा पड़ा है। तो मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि 5 साल मिले कांग्रेस को, 5 साल मिले थे दिल्ली को, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को। 2014-15 में दिल्ली के स्कूलों की हालत भी ऐसी होती थी, टीचर्स नहीं होते थे, उनके खड़े होने की जगह नहीं होती थी। टॉयलेट देखो यहाँ, दोनों स्कूलों में टॉयलेट बहुत खराब। दिल्ली में भी ऐसी होता था। दिल्ली में टीचर को बहुत मुश्किल होता था 6-7 घंटे स्कूल में रुकना, क्योंकि एक बार तो टॉयलेट जाना पड़ता है, इसलिए बच्चे टीचर सब मन मारते थे। आज दिल्ली के स्कूल चमक रहे हैं और मैं पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूँ कि बस साथ दीजिए, एक बार मौका देके देखिए। पंजाब के स्कूल भी 5 साल के अंदर अंदर ऐसे ही चमकेंगे जैसे दिल्ली के। प्रगट सिंह से आपकी बात चल रही, प्रगट सिंह को आप बार-बार लिस्ट मांग रहे हो, आप अपनी अब ऐसे स्कूलों की क्या लिस्ट देंगे प्रगट सिंह जी? मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ। जहाँ 5-6 क्लासेस को पढ़ाने के लिए एक टीचर हैं, उनकी भी तनख्वाह 6,000 रुपए है।
तो वैसे में क्या लिस्ट देंगे इस स्कूल? बताइए, यहाँ पे 2 किलोमीटर मकड़ोनी कला में एक और स्कूल है, वहाँ पे भी जाओगे? मैं तो जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ स्कूलों में। सर, एक पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है डेट वेवर के लिए, फार्म डेट वेवर के लिए कि स्टेट और सेंटर को जो है शेयर करना चाहिए, सेंटर उसको शेयर करें, जो सेंटर और स्टेट को वो शेयर कर्जा माफी के लिए, कर्जा माफी के लिए। किसानों की कर्जा माफी, उन्होंने तो मैंने वो चिट्ठी देखी नहीं है, मेरे को आइडिया नहीं है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁਣ 8 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵੈਟ 30% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 19.40% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੈਟਰੋਲ 103 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ NHM ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੈਗੂਲਰ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ NHM ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਉ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਨੇ। 1987 ਤੱਕ 1987 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਪਲਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਰਪਲਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1987 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 ਤੱਕ, 87 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿਰਫ 9000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। 9000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਨੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਤਾ, ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 3000 ਕਰੋੜ। ਯਾਨੀ ਕਿ 92 ਤੋਂ 92 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ? ਸਿਰਫ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ। 92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, 92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, BJP। 92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 97 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, BJP। 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, BJP। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਡ 2021 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਰਸਿਸ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 3000 ਕਰੋੜ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਸੂਬਾ ਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਾ।
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਆ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਆਉਣਾਗਾ, ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾਗਾ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ, NHM ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਾਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਭੈਣ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਲਾਨਜੀਤ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਲਾਨਜੀਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਆਏ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੂੰ। ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆ, ਨਾ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 85% ਸਲਾਮਾਂ, ਲਗਭਗ 85% ਸਲਾਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੇਕਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 100% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਗਗਨ ਮਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘੇਰਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਬੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇ ਪੈਰਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗ੍ਰੈਜੂਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮਤ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ PCCTU ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲਾਰੇ ਤੇ ਲਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਲਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕਾਊ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਕਦੋਂ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕੋਰਟ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨਿਆਂ, ਮਾਰਚ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ 30 35 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਜਾਂ MP ਆ, ਜੋ 5 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਉਸਰਈਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕੌਮ ਦਾ ਉਸਰਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਕਵਰਡ ਟੀਚਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਪੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮਤ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡੀਲਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਡੀਲਿੰਕਿੰਗ। ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਦਿਆਂਤਦਾਰੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੱਧ ਦਿਆਂਤਦਾਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੈ ਪੀਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਗਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੈਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਲਰਟ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਮੰਗਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। जहाँ तक बेड्स का सवाल है, पिछली बार जब कोरोना आया था तो लगभग 25,000 के करीब बेड्स हम लोगों ने स्केल अप किए थे उस टाइम। अभी इस वक्त हम लोगों ने 30,000 ऑक्सीजन बेड्स तैयार कर लिए हैं। 30,000 ऑक्सीजन बेड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 10,000 ICU बेड्स हैं। इसके अलावा 6800 ICU बेड्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये फरवरी तक तैयार हो जाएंगे। तो 10,000 ICU बेड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, 6800 अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो 17,000 ICU बेड्स हमारे पास कुछ समय में बन के तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा हमने इस तरह से इंतज़ाम किया है कि हर वार्ड में, हर म्यूनिसिपल वार्ड में 100 ऑक्सीजन बेड्स हम तैयार कर पाएंगे 2 हफ्ते के नोटिस पे। तो इस तरह से 270 वार्ड है, तो 27,000 ऑक्सीजन बेड्स हम शॉर्ट नोटिस पे 2 हफ्ते के नोटिस पे और तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे बेड्स मिला के हुए 63,800 बेड्स हम लोग इसके लिए तैयार हैं या तैयारियां चल रही हैं। 63,000 लगभग 64-65,000 बेड्स की हमारी तैयारी है। इसके लिए जितनी भी मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी वो सारी मैन पावर भी ट्रेनिंग करवाई जा रही है और सारी मैन पावर भी तैयार की जा रही है। 32 किस्म की मेडिसिन्स हैं जो कि हमने एक कमेटी बनाई थी। 32 किस्म की मेडिसिन्स हैं जिसको अलग अलग तरीके से कोरोना के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। उन सारी मेडिसिन्स का 2 महीने का बफर स्टॉक ऑर्डर किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से दवाइयों की कमी ना पड़ सके। होम आइसोलेशन जो किया जाता है, तो होम आइसोलेशन के लिए भी सारी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं, काफ़ी तैयारियां कर ली गई हैं ताकि जब अगर कोरोना की तीसरी वेव या ओमिक्रॉन वेरिएंट आता है तो होम आइसोलेशन के लिए भी हम लोग तैयार रहें। पिछली बार ऑक्सीजन की सबसे कमी पड़ी थी। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास जितने अस्पताल हैं दिल्ली के, उन सारे अस्पतालों का मिला के लगभग 750 के करीब MT 750 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है। लेकिन पिछली बार सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें ऑक्सीजन की अलॉटमेंट की, एक ट्रेन आ गई पूरी की पूरी ऑक्सीजन के टैंक लेके, लेकिन वो ऑक्सीजन हमारे पास ऐसी कैपेसिटी नहीं थी कि जहाँ पे वो ऑक्सीजन को हम स्टोर कर सकें। उससे निपटने के लिए हमने 442 मीट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी, एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी बना ली है। स्टोरेज टैंक अब हमारे 442 मीट्रिक टन के स्टोरेज टैंक तैयार हैं, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी दिल्ली की कैपेसिटी। दिल्ली में पहले ऑक्सीजन बनाने की बिल्कुल कैपेसिटी नहीं थी, 0 कैपेसिटी थी हमारी। अब हमने PSA प्लांट्स, ऑक्सीजन बनाने के प्लांट्स बनाए हैं। 121 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अब दिल्ली में बननी चालू हो गई है।
पिछली बार आपको याद होगा कि हर हॉस्पिटल कह रहा था मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। पूरी उसके साथ हम लोगों ने सबकी ऑक्सीजन का इंतज़ाम भी किया, सब लोगों ने मिलके। कहीं कहीं देखने में आया कि कुछ लोगों ने गलत बोला या जैसे जो भी था। अब हमने सारे जितने दिल्ली में ऑक्सीजन टैंक्स हैं, चाहे किसी हॉस्पिटल का है, चाहे हमारे बड़े टैंक्स हैं, छोटे टैंक्स हैं, इसमें टेलीमेट्री डिवाइस लगाने के ऑर्डर दे दिए हैं। इस डिवाइस से रियल टाइम बेसिस पे हमारे कंट्रोल रूम में, वॉर रूम में हर मिनट में पता चलता रहेगा कि किस टैंक में कितनी ऑक्सीजन इस टाइम मौजूद है, कहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। इससे हमें अपने ऑक्सीजन मैनेजमेंट में मदद मिलेगी। पिछली बार हर अस्पताल के अंदर सिलेंडर तो होते ही ऑक्सीजन के, उसके अलावा स्पेयर कैपेसिटी नहीं थी हमारे पास सिलेंडर्स की, ताकि मान लीजिए हमें एक्स्ट्रा कहीं पे बेड लगाने पड़े तो हमारे पास कोई सिलेंडर, खाली सिलेंडर भी नहीं थे। 6000 सिलेंडर हम लोगों ने चाइना से इंपोर्ट कर लिए हैं और अब हमारे पास 6000 डी टाइप सिलेंडर्स, खाली सिलेंडर्स मौजूद हैं। इसके ज़रिए हम कई सारे नए बेड्स तैयार कर सकते हैं किसी भी बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स में या कहीं और। हमारे पास अभी 3 रीफिलिंग प्लांट्स हैं दिल्ली के अंदर, प्राइवेट रीफिलिंग प्लांट्स हैं, जिनकी कैपेसिटी है 1500 सिलेंडर पर डे भरने की। इसके अलावा हमने 2 बॉटलिंग प्लांट, सरकार ने 2 बॉटलिंग प्लांट्स और लगा लिए हैं, उनकी की भी कैपेसिटी लगभग 1400 के करीब है। तो 2900 सिलेंडर भरने की कैपेसिटी पर डे की अब दिल्ली की हो गई है। पिछली बार सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आई थी कि ऑक्सीजन के टैंकर नहीं थे हमारे पास। सरकार कहती थी भाई पानीपत से मंगा लो ऑक्सीजन, हमारे पास टैंकर ही नहीं थे क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन बनती नहीं है। अब हम 15 टैंकर खरीद रहे हैं, 15 ऑक्सीजन के टैंकर खरीद रहे हैं। उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर 15 टैंकर दिल्ली के आ जाएंगे। वैक्सीनेशन की स्थिति दिल्ली में अच्छी है, 93% लोग जो हैं वो फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं, 57% लोग सेकेंड डोज लगवा चुके हैं। मेरी उन सब लोगों से गुजारिश है हाथ जोड़ के जो सेकेंड डोज जिन्होंने नहीं लगवाई, उनकी जिनकी ड्यू हो गई है, कि वो भी आगे आके सेकेंड डोज जल्द से जल्द लगवा लें। तो ये कुछ एक तैयारियों का जायज़ा लिया। मैं फिर से उम्मीद करता हूँ कि ओमिक्रॉन वायरस ना आए, थर्ड वेव ना आए। बड़ी मुश्किल से हमने पूरे देश ने इस वायरस का मुकाबला किया, लेकिन अगर आती है तो हम तैयार हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला ਦੇ देहांत ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਗਈ। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत तो बाद शहनाज गिल काफ़ी समय तक सदमे च रही है, जिस दे चलते वो मीडिया के भी रूबरू नहीं हो रही सी। अज सिद्धार्थ शुक्ला के देहांत तो कुछ महीने बाद शहनाज गिल अमृतसर के अनाथ आश्रम च पहुंच गई है, जिस दे चलते उन्होंने यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। पंजाब कांग्रेस 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਮਾਸਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੁੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਤੱਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਾ, it will be an engine of not only creating employment, saving our youth, saving our future, but also not only safeguarding industry, but reviving it to the core. सरकारां कितनी देर दी कहने सिंगल विंडो सिस्टम सुन लो, तुम सारे सुन रही हो, सिंगल विंडो सिस्टम की सिंगल विंडो सिस्टम
ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿੰਡੋਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 35 ਵਿੰਡੋਆਂ 35 ਵਿੰਡੋਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 2007 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी है, मैं सुना सुनी तुझी मैं सुना। मेरा दोस्त आया कि रिव्यू उन्हें पंजाबी सी, मेरा पढ़े समाजी खड़बा पति मैनू कहना नवजोत यार मेरी ना शरीर भाव फिर रूए पर तोड़ना इन्ना ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਬਰੂਏ थे ਉਹੇ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ 6-7 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਾਅਦ 2007 ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਭੇਜ महीने 2 बार आया मेरे को साफा काल कहना पायलट प्रोजेक्ट लाना है 200 करोड़ रुपये इन्वेस्ट पायलट प्रोजेक्ट के कहना 100 पहला मंगते अफसर ही मंगते इसे करके मैं जो भाषण करना मैं सवाल घुमाना कि भाई तुम उन्होंने पूछो ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ इंडस्ट्रीलिस्ट सूबा छड़ के बाहर चले गए, थोड़े प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन सूबा छड़ के बाहर चले क्यों चले गए? थोड़ा उत्तर सारे मिल जाएंगे। व्हाट आई एम सेइंग इज सर कि उदों बाद मैं एक होर स्टेट दे विच मैं नाम नहीं लेना, मैं चीफ सेक्रेटरी हूं, मैं कहा जी मैं इन्होंने थोड़े को भेजना। कहते सर आप सवेरे भेजो, हमें निर्देश है कि यही काम करने हैं। अगले दिन जी फॉग सी, सर्दियां दिन सी, मैं जा नहीं सकिया। वो कहते जी अगले 4 दिन असी 2 बजे का टाइम 2:30 बजे का टाइम इन्होंने करते हैं, जिस दिन फ्लाइट आऊगी असी इन्होंने एयरपोर्ट से रिसीव करना। देखो फ्लाइट उठी जी 2 बजे कॉलेज खड़ी सी, वो लैके चले गए। कहना 2:25 के उत्ते मैं पहुंचा चीफ सैकटरी के दरवाजे में, कहना चाह दी फट देने 50-60 बंदे बाहर निकले। कहना मैनू आवाज पे कहना मैं अंदर जाना तो मैंने बिठाया बड़ा एडा लंबा टेबल से, कहना मैं इधर बैठा चीफ सैकटरी उधर बैठा, माइक लगे हुए, कहना 50 बंदे आ गए। कहना तुसी बैंक गारंटी भेजी सी मेरी उत्थे प्रोजेक्ट ते, कहना चीफ सैकटरी मैनू कहना सीधा एड्रेस करके मिस्टर सो एंड सो वी हैव क्लियर्ड योर प्रोजेक्ट, असी 3 थावां दे उत्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖੂਗਾ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇਖੂਗਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਕਲੀਅਰਡ, ਯੂ ਸਿਲੈਕਟ ਯੋਰ ਪਲਾਟ। 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟ ਮਾਰੇ ਠਾਕ 7-8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਤੇ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਔਰ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲੈਫਟੈਨੈਂਟ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਿयंका जी। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਤਾ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲਾਹੇ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਸੱਤਾ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ। ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ, ਸੰਕਲਪ ਮੇਰਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿੰਡ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ,
ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ कहना, इट इज द पॉलिटिकल विल ऑफ द चीफ मिनिस्टर। कोई मंत्री अपनी ताकत तो पार्ट करके खुश नहीं है, अगर यार मेरी ताकत है मेरे को ही आओ। लेकिन ਜਿਹੜੇ चीफ मिनिस्टर ने ਕੀਤਾ सिंगल विंडो सिस्टम ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 22 ਦੀਆਂ 22 25 ਦੇ 25 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ very good है नहीं, सही है कि नहीं, and that is called facilitation of the industry। एक भी झूठ नहीं। दूसरी गल, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल ते होना चाहिए। भाई क्यों जावे धक्के क्यों खावे? मैं नक्शे ही गवर्नेंस दे कीते सी, फिर वापस आ गई। नक्शे भी 45 दिन अगर नक्शा पास करके दिंदा है, आर्किटेक्ट तो बना देता है, इट इज डीम्ड टू बी पास्ड। ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲ ਪਿਆ। ਯੈਸ ਸਰ, ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿੱਥੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 7 ਰੁਪਏ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਬੋਰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 700 ਦੇ ਸੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਈ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਬਣੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਅੱਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਐਨਆਰਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਐਮ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ 'ਚ ਜਾਵੇ। आप सुखबीर जी कह के गए थे मैं जी इन्वेस्टमेंट हम बड़ी लेके आनी है। पिछली बार पूछो इन्हें इन्वेस्टमेंट समझ किया 1,20,000 करोड़ की अनाउंसमेंट की, आया 6,000 करोड़। 6,000 करोड़ के 5 अकाली लीडर नाल है ना, कुलवंत वाही ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ 5 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ 9,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ। क्यों करू कोई? जे तुसी वो पैसे कमाने हैं, हर चीज मेरा मेरा ही करी जाना है, ते तुसी अगले नूं कमाउणा ही नहीं देना, कुछ ओदी संगी कुट्टी जानी है, ते क्यों आऊगा वो? इंडस्ट्री छड़ छड़ के चली गई इथों, लैंडलॉक स्टेट बनाता, साडा 34 देशां नूं बाहर दिंदा। भाई वो ट्रेड चाहे खेती ਲਈ कर लो, चाहे इंडस्ट्री ਲਈ कर लो। क्यों 2100 किलोमीटर साडा मुंद्रा पोर्ट ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਸਮਾਨ? ਜਦੋਂ ਕਰਾਚੀ ਬੰਬੇ ਖੁੱਲੇ ਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੁੱਲੇ? ਨਾਲੇ ਸੂਬਾ ਚੱਕ ਦੂ, 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਨਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਕ। All this was possible, this is possible। 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਕਨ ਰੂਟ, it is possible। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ अपना काम करान? वो डीसी को क्यों ना जावे भाई? वो क्यों धक्के खावे उत्थे ते क्यों आ चढ़ावे? वो क्यों ना डिप्टी कमिश्नर के कोल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो क्यों अपनी इंडस्ट्री का विस्तार उत्थों ना करावे भाई? These are very big issues। We need to restore the faith of the industry। वो फेथ खत्म हो गया। 5,000 ला रहे, तू ला 1,000। लोगों को नहीं चाहिए मुफ्त। गैरतमंद लोग ने, वो कहते यार तुसी बिजली सानू 4 रुपये दो, 3 रुपये डोमैस्टिक दो, 5 रुपये दो, लो पैसे 24 घंटे दो। बोलो कहते कि नहीं कहते? यही मुद्दा है। केजरीवाल साहब आके सूफा चढ़ जाते, 13 रुपये बिजली है दिल्ली, जाओ देखो इंडस्ट्री के लिए। साढ़े तो 9 है ना, उन्होंने भी दी, इन्होंने भी दी। पीपीए देखो 2 रुपए की बिजली 17। ਜਿਹਨੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਗੁੱਠਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਵਾਇਆ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਪੀ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਟੈਰਿਫ ਕੱਟੋ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਫੇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿ 13 ਪੁਆਇੰਟਸ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।